అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న కాదంబరి కిరణ్ గారికి ముందుగా నమస్కారం. పెద్దలు అనలేను, ఎందుకంటే నాకంటే వయసులో 3 సంవత్సరాలు చిన్న మా కేంద్ర మంత్రి దత్తాత్రేయ గారు నాకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సన్నిహితుడు. ప్రజల కోసం, సేవ కోసం 50వ సంవత్సరం వరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా సేవకి జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వ్యక్తి దత్తాత్రేయ గారు. ఈ రోజున ఆయన మనకు సంబంధించిన కార్మిక శాఖకి మంత్రిగా ఉన్నారు. అది మన అదృష్టం. అలాగే తమ్ముడు, నా ఇష్టమైన చాలా 30 సంవత్సరాలుగా నాతో కలిసి ఉన్న మా తమ్ముడు ఈ రోజున తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా, స్పోక్స్ పర్సన్గా ఒక మంచి స్థానంలో ఉండి, సినిమా వాళ్ళకి ఆయన బంధువు కాబట్టి సినీ పరిశ్రమ మీద విపరీతమైన అభిమానంతో సినీ పరిశ్రమ కోసం ఆయన చేస్తున్న సేవకి మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ తమ్ముడికి మనసారా అభినందనలు. అలాగే తెలుగు సినిమా స్టామినా ఇది అని నిరూపించిన మా అబ్బాయి మెగాస్టార్ చిరంజీవికి, రాజేంద్ర ప్రసాద్ మా అల్లుడు 30 సంవత్సరాల క్రితం, 25 సంవత్సరాల క్రితం నిజమే అతను చెప్పింది. అతను చేసిన సినిమాలు ఇవాళ మళ్ళీ తీస్తున్నారు. మా రాజేంద్ర ప్రసాద్కి, సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడిగా చేసిన నా శిష్యుడు కళ్యాణ్కి, అలాగే మా రాజాకి, సంపూర్ణేష్ బాబుకి, ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ వెంకటేశ్వరరావుకి, మా దర్శకుడు శంకర్కి, రామకృష్ణ ప్రతాప్ గౌడ్కి, అబవ్ ఆల్ ఐపెక్ ప్రెసిడెంట్, నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్ మా శివకి, సెక్రటరీ ఎక్కడ ఉనికృష్ణకి, అలాగే దిస్ ఇస్ ద రియల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ది ఎంప్లాయీస్. దెర్ ఆర్ మెనీ సీనియర్ లీడర్స్ who sailed with me since all these 40 years. I am very happy to see you all once again. This is the third time. First we had IFEC conference in Ramoji Film City, and we had now 2 NEC meetings. I think you might have found lot of difference from the day 1 meeting and this meeting. The day we conducted the conference in Ramoji Film City, we have many teasing problems with dancers, fighters, and with all other crafts, musicians. But today we are surplus. We are independent. Why? Because of IPEC. When we faced so many hurdles by South Indian Film Federation and other federations, only IFEC stood for Hyderabad, and you gave the permission, and you have taken us into confidence, and it was added to the IFEC. There is a reason today we could able to grow to this extent. Now we are having this NEC. Here, I would like to tell you something.
We have very good days here in Telangana after the division of Andhra and Telangana. Of course, when Andhra and Telangana is united, Congress government has helped so much for the development of the film industry. And at the time, the plots were allotted to the producers, actors, and technicians, not to the workers. Of course, for workers, 7 acres were given, but I don't want to go to that story. Actually, we fought with the government, and I owe so much, I pray so much to our great leader, Kotla Vijay Bhaskar Reddy garu. He gave 67 acres of land only for the workers. This is the fight of our workers. Myself, Prabhakar Reddy and Dr. Tilak, director, we fought against this and we got the land. With all teasing problems, today you could be able to see 4,200 houses are ready for workers. I think this is not there anywhere in India. Dear comrades, I request you, before you leave Hyderabad, just have a glance of Chhatrapuri colony. I want that sort of colony should be built in West Bengal, in Maharashtra, in Kerala, in Tamil Nadu, and in Odisha, and in other states. That will be the greatest achievement of our employees. Today, we had a great working chief minister in Telangana. He is not a man of words. Really, he is a man of work, commitment, dedication. You will be surprised. Many times we used to give memorandums to the government and there will be no response. This is an experience to everybody. But here is a government. They themselves has called the industry and convened a meeting and constituted a committee, and within 30 days they conducted 3 meetings. This never happened in the history of any state government. This happened only under the leadership of Mr. KCR. And Mr. Talsana Srinivas Yadav, minister, is the chairman for that committee, and he holds the meetings. We have taken wonderful decisions for small producers, for the improvement of the industry. Here you would like to hear our chief minister. He dedicated for a film industry to make this a film hub by giving 2,000 acres of land. Because he is happy with Telugu industry, but not only Telugu industry. Tamil industry has to come, Malayalam industry has to come, Hindi industry has to come. If at all possible, the international Hollywood has to come here and this should be made a film hub. The vision of Mr. KTR, the IT minister, is something unique. His plans are fantastic. So he is, and the committee under the chairmanship of Mr. Talsana Srinivas Yadav are going ahead. I think within a few months, you could be able to hear very good news about the film industry. So, this is about our state. Here, we are having some teasing problems. Dattatreya garu, మీరు ఎప్పుడు పదవిలో ఉన్నా లేకపోయినా పేదవాళ్ళ కోసం మీరు నిలబడ్డారు. ఇక్కడ ఉన్న వర్కర్స్ అందరికీ నేను కోరుకునేది, బీడీ వర్కర్స్ అండ్ ఫిల్మ్ వర్కర్స్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కేటగిరీ, బికాస్ దిస్ ఈజ్ an unorganized industry. So in this unorganized industry, we want
health insurance for every worker. We cannot pay the premium. You have to do something. If you say some 5% or 10%, we will pay, and the remaining should be subsidized by the central government, so that every worker will have a facility of health treatment. Our Producers Council, we made it. We are successful. Many producers, the old producers, those who are unable to spend money on medication, now they are enjoying for 3 lakhs of rupees for any operation, for any medicine for a year. So kindly provide that for our workers. So this is my sincere request. Definitely you will do it. I know that once you even without commitment, you will say that. So this is my request, sir. And this is a wonderful dais shared by heroes, technicians, producers. So I am so grateful to see you people answer again and again. Thank you very much for the respect and the honor you have shown and showed towards me. Thank you very much. ఈరోజు ఆల్ ఇండియా ఫిలిం ఎంప్లాయీస్ కాన్ఫెడరేషన్ హైదరాబాద్లో 3 రోజుల యొక్క సమావేశం నిర్వహించుకుంటూ ఈ చివరి రోజున అవార్డ్స్ ప్రధాన కార్యక్రమంలో నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నేను ముందుగా ఈ ఫెడరేషన్ యొక్క ఉన్నటువంటి కార్యవర్గానికి నాయకులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. అలానే చలనచిత్ర నిర్మాతల్లో సామాజికమైనటువంటి స్పృహ ఉండి కేవలం ఒక వృత్తినే కాకుండా సామాజికమైనటువంటి బాధ్యత కోసం సినిమాలను ఒక సందేశంతో నిర్మాణం చేసినటువంటి నిర్మాత పెద్దలు గౌరవనీయులు దాసరి నారాయణరావు గారు, అలాగే తెలంగాణ చలనచిత్ర పరిశ్రమ యొక్క మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, అలానే మనందరికీ తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకున్నటువంటి మెగాస్టార్ శ్రీ చిరంజీవి గారు. ఈ సందర్భంగా మనకు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహిస్తూ ఓ కొత్త పంతాలో ఈ సినీ కార్మికులకు, సినీ రంగానికి ఒక మంచి మార్గదర్శనం చేస్తున్నటువంటి ఒక నాయకుడు శ్రీ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, నవకళ్యాణ్ గారు, మరియు శంకర్ గారు, శివాజీ రాజా గారు, సంపూర్ణేష్ బాబు గారు, మరియు రామకృష్ణ గౌడ్ గారు, చెన్నమ్మ శివ గారు, శ్రీ కృష్ణన్ గారు, మరియు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ వెంకటేశం గారు, మరియు పిఎస్ఎస్ దొర గారు, మరియు కిరణ్ గారు, మిగతా అనేక మంది మిత్రులారా, కార్మికులారా, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ప్రముఖులు అంటే ఇద్దరు దిగ్గజాలు, అంటే మేమంటే నేను కానీ శ్రీనివాస్ కానీ మేము వస్తుంటాం పోతుంటాం, కానీ వాళ్ళు మీ వెంట శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళిద్దరు శ్రీ చిరంజీవి గారు మరియు దాసరి నారాయణరావు. అంటే మేము ఎప్పటికైనా ఒక మధ్యలో వచ్చిపోయేటోళ్ళమే మంత్రం, కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పటికి కూడా మీ మధ్యలో ఉండి మీ శ్రేయస్సు కోసం కృషి చేస్తున్నందుకు నేను నా తరఫున, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళిద్దరిని హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహించేవాళ్ళు. దాసరి నారాయణరావు గారు అయితే చాలా అకుంఠితమైనటువంటి దీక్ష, నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సినీ కార్మికుల కోసం, దర్శకుల నుంచి కార్మికుల కోసం ఒక 40 కోట్ల రూపాయల ఒక రిజర్వ్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏకైకమైనటువంటి ఒక నాయకుడు దాసరి నారాయణరావు గారు. కాబట్టి ఇవాళ చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతున్నాయి. ప్రభుత్వాల దగ్గరికి వెళ్లకుండా
వారు పరిష్కరించేటువంటి సత్తా వారు చాటినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తూ, మరి ముఖ్యంగా ఈ సినీ రంగం అనేది చాలా ప్రముఖమైన రంగం. ఈ సినీ రంగం మరి ఈరోజు అనేకమైనటువంటి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులున్నా ప్రజల మనసుల్లో మాత్రం శాశ్వతంగా నిలబడేటువంటిది ఈ సినీ రంగం. ఒక సినీ నాయకుడు అంటే ఏ రకమైనటువంటి మార్పునైనా తీసుకురాగలుగుతాడు. అలాంటి ప్రజా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి ఈ సినీ పరిశ్రమ తప్పకుండా హైదరాబాద్ మేమందరం కూడా చాలా గర్విస్తాం. ఎందుకంటే ఈరోజు నిజంగా మనందరం కూడా చాలా సంతోషించవలసిన రోజు. ఎన్టీ రామారావు గారి జన్మదినం. ఎన్టీ రామారావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈ అవార్డు కూడా మనం వేయించుకోవడం అంటే కూడా ఇది నిజంగా చాలా గర్వకారణం కూడా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు భారతదేశం యొక్క చలనచిత్ర పటంలో వాళ్ళ పేర్లు చాలా గొప్పగా నిలబడ్డాయి. అలాంటి మన తెలుగు గొప్ప సినీ నిర్మాత, సినీ యొక్క ఉన్నటువంటి చలనచిత్ర పరిశ్రమకు తోడ్పడేటువంటి వాళ్ళు. మరి నేను తప్పకుండా ఈ సందర్భంగా 2 విషయాలు నాకు మనవి చేసినారు. ఒకటి ఏమిటంటే మనకు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్, అంటే ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్ ద్వారా ఈ సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు, మీ హక్కులకు ఏ రకంగా భంగం రాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ఈ ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్ ఉండేది. కానీ కొత్తగా వచ్చినటువంటి యాక్ట్ ఏది ఉందో ఇది కాంపిటీషన్ అండ్ కమిషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2002. ఇది రావడం వల్ల, ఈ చట్టం రావడం వల్ల ఈనాడు కార్మిక సంఘాలను ఈ యాక్ట్ వచ్చి పూర్తిగా వాళ్ళను నిర్లక్ష్యం చేసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సంక్షేమానికి ఏమాత్రం తోడ్పడకుండా చేసేటువంటి ఈ చట్టం అనేది ఎంతవరకు చెప్పారంటే మీరు నాకు కార్మిక శాఖను కూడా ఇది లెక్క చేయట్లేదని చెప్పేసి మీరు చెప్పడం జరిగింది. నేను తప్పకుండా ఈ రోజునే ఆదేశాలు కూడా జారీ చేస్తున్నాను. మా చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్, మా సెంట్రల్ లేబర్ కమిషనర్ అండ్ సెంట్రల్ లేబర్ అడ్వైజర్ వాళ్ళిద్దరికి కూడా నేను ఇక్కడ మీ పత్రం మీదనే నేను ఆదేశాలు జారీ చేసి దీని మీద పూర్వాపరాలను తెలుసుకొని తొందరలోనే నేను చర్చ జరుపుతా అని నేను మీకు సభాముఖంగా తప్పకుండా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కార్మిక శాఖ ఎక్కడైనా ట్రేడ్ యూనియన్ ఉన్నటువంటి కార్మికుల హక్కులకు భంగం కలిగితే నిలబడేటువంటిది కార్మిక శాఖ. కాబట్టి నేను తప్పకుండా కార్మిక శాఖ మంత్రిగా మీ ఉన్నటువంటి హక్కులను ఎక్కడ కూడా భంగం కలగకుండా మిమ్మల్ని కాపాడడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎప్పటికి కూడా నేను మీ వెంట ఉంటానని హృదయపూర్వకంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అలానే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం దాసరి నారాయణరావు గారు చెప్పారు. ఈరోజు సినీ కార్మికులు దేశంలో సుమారుగా 5 లక్షల మంది ఉన్నారు. 5 లక్షల మంది కార్మికులు ఉన్నారు. మరి మీ తరఫున సెస్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వస్తుంది. సెస్ అమౌంట్లో వస్తుంది, కానీ ఆ సెస్ అమౌంట్ లెక్కలు సక్రమంగా లేవు. మరి బహుశా మెంబర్లు, బోర్డులో ఉన్నటువంటి మెంబర్లు కూడా ఇక్కడి నుంచి ఉన్నారు. కానీ అది ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ మరియు ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా అంటే లెక్క డబ్బు వచ్చేది ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీకి, చూసేటువంటిది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ. నేను తప్పకుండా గతంలో కూడా అనుకున్నాను, ఈ ఇద్దరు మంత్రులతోని నేను సమావేశం పెట్టి ముందు అసలు సెస్ అమౌంట్ ఎంత ఉందో ఇది తేలినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ముందు ఆ సెస్ అమౌంట్ తేల్చుకొని అవసరమైతే ఇంకా సెస్ కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాసరి నారాయణరావు గారు చెప్పారు, బీడీ కార్మికులకు మేము మొన్ననే 5% సెస్ ఉంటే 8% సెస్ చేసి ఈ బీడీ కార్మికులందరినీ కూడా నేను ఈఎస్ఐసి సేవలు అందించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాను మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాను. అలానే సినీ కార్మికులు కూడా మా ఈఎస్ఐసి
ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ మీ అందరికీ కూడా ఒక గుర్తింపు కార్డు ఇచ్చి మేము సనత్ నగర్లోనే చాలా పెద్ద ఒక 600 బెడ్ హాస్పిటల్, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టబోతున్నాము. దాంట్లో కూడా మీ అందరికీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడానికి నేను సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తానని మీకు హృదయపూర్వకంగా మనం చేస్తాను. అంటే మీకు ఏ రకమైన జబ్బు వచ్చినా, క్యాన్సర్ వచ్చినా, గుండెకు ఉన్నటువంటి ఒక కార్డియాక్ ఇది వచ్చినా, లేక కిడ్నీ డయాలసిస్ అవసరం ఉన్నా, ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా మీకు ఆ కార్డు ద్వారా ఆ వైద్య సౌకర్యాలు అందించే విధంగా నేను తప్పకుండా ఈ యొక్క చట్ట పరిధిలోకి మిమ్మల్ని కూడా తీసుకొస్తానని నేను హృదయపూర్వకంగానే మనం చేస్తాను. అలానే ఇళ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకు తోడ్పడుతుంది. ఎక్కడెక్కడైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు వస్తాయో నిజంగా నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను మంత్రి లేకముందు నేను 2002లో మన యొక్క ఉన్నటువంటి చిత్రపురికి వచ్చి చిత్రపురిలో చూశాను. చాలా మంచి వేళ్ళు నిజంగా మీరు ఓ సమాఖ్యగా ఏర్పడి ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా వాటిని తట్టుకొని మీరు ఆ కాలనీ నిర్మాణం చేసినందుకు ఈ సమాఖ్య సోదరుని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ భూమిని కాపాడడం చాలా కష్టమైంది. ఆ భూమి మీకు ఇచ్చిన భూమిని మళ్ళా కాపాడుకోవడం కూడా మీకు కష్టమైంది. నేను 2002 నుంచి నేను చూస్తూ ఉన్నాను. 2002 నుంచి అనేకమైన ఇబ్బందులు పడి మళ్ళీ ఆ భూమి మళ్ళీ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రయత్నం కూడా జరిగింది. కానీ మీ యొక్క పోరాటం వల్ల, మీ యొక్క ఐక్యత వల్ల ఆ భూమి మీకే ఉండడం, మీరు ఆ కాలనీ నిర్మాణం చేసుకోవడం నేను చాలా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. కార్మికులు కూడా బాగుంటారు. సినీ పరిశ్రమ చాలా ఉజ్వలమైనటువంటి ఒక దీనిలో ఉండాలి. అందుకని మేమందరం కూడా అంటే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కూడా మా ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే మేము ఒక సత్సంబంధాలు ఉండాలి. అంటే ఒక కండ్యూసివ్ అట్మాస్ఫియర్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఏ కండ్యూసివ్ అట్మాస్ఫియర్ షుడ్ క్రియేటెడ్. ఇన్సెంటివ్స్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండు కూడా మేము ఆ పనిలో ఉన్నాము. కాబట్టి నేను తప్పకుండా సినీ కార్మికులకు కూడా ఒక గుర్తింపు కార్డు ఇచ్చి మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఈఎస్ఐసిలో తీసుకోవడానికి నేను తప్పకుండా కృషి చేస్తానని, అలానే ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి సినీ నిర్మాతలు, సినీ నటులు వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి వల్లనే ఇవాళ హైదరాబాదు ఇంత గుర్తింపుకు వచ్చిందని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగానే మనవి చేస్తా ఉన్నా. అంటే మీరు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. ఒక సినిమా తీయాలంటే నేను చూసినాను చాలాసార్లు. దాసరి నారాయణరావు గారు మొట్టమొదలు ఒక సినిమా షూటింగ్ చేస్తూ వారు వెళ్ళినప్పుడు మేము వెళ్తే అంటే వాళ్ళు పడేటువంటి బాధలు మాకు అప్పుడర్థమైనాయి. కట్ అంటే మాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం, వాళ్లకు మీ మీద ఉన్న అభిమానమే ఈ పరిశ్రమ యొక్క పెరుగుదలకు కారణమని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగానే మనం చేస్తున్నాను. మీ హృదయాలను వాళ్ళు గెలిచినారు, వాళ్ళ హృదయాలను మీరు గెలిచినారు. బహుశా నేను అనుకుంటా ఇది ఒకటే పరిశ్రమ, ఈ రకమైనటువంటి సమాజంలో పరిశ్రమ ఇది ఒకటే పరిశ్రమ. మిగతా నేను చూస్తాను చాలా అనేకమైనటువంటి అంటే యజమాన్యానికి కార్మికుల మధ్య చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కానీ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి నిజంగా చాలా సంతోషమైనది. నేను తప్పకుండా మళ్ళీ ఒకసారి దాసరి నారాయణరావు గారితో ఇంకా పెద్దలు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో కూడా కూర్చొని అవసరమైతే నేను వారిని ఢిల్లీకి పిలిపించుకొని ఈ చట్టం మీద నేను తప్పకుండా పరిశీలించి మీకు న్యాయం చేస్తానని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగానే మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఆనరబుల్ లేబర్ మినిస్టర్ ఏమిటంటే అటెన్బర్గో గాంధీ పిక్చర్కి దేర్ వాజ్ ఎ ఫండ్, లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ వర్ నాట్ యూటిలైజ్డ్. సో లాస్ట్ టైం వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ వీ ట్రైడ్ ఫర్ ఇట్, బట్ సమ్హౌ ఇట్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఒక్కసారి మీరు ఆ ఫండ్ కూడా మీరు వీళ్ళకి చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఫండ్ ఎంత ఉంది అనేది తెలవట్లేదు. కాబట్టి వారు చెప్పినట్టుగా నేను తప్పకుండా వారి సహకారం కూడా తీసుకొని ప్రత్యేకంగా అరుణ్ జైట్లీ గారు, నేను మరియు ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. కాబట్టి వారు మా యొక్క 5 మెన్ కమిటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింట్ చేసినారు.
ఒక సర్వేలో అత్యుత్తమ సీఎం ఎవరు అంటే కేసీఆర్ గారి పేరు వెల్లడించడం జరిగింది. కేవలం ఆయన మాటల ముఖ్యమంత్రి కాదు, చేతుల ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పనిచేసుకుంటూ వెళుతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజున ఆయనకు ఆ అరుదైన గౌరవం దొక్కింది. అదంతా మనకు గర్వకారణం.